Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. طيب مرحبا بكم. نلتقي مرة أخرى في هذا اليوم وإن شاء الله نواصل درسنا اللغة العربية والآن نحن في الصفحة الثلاثين 30. Sekarang kita masuk ke halaman 30 ya. Ini al-hiwar, hiwar kedua. Hiwar kedua di bab 2 ini ya. Alhamdulillah sudah masuk ke bab 2. Ini hiwar kedua di bab 2 dan suaranya. Ini ada suaranya. Baik. Dengarkan suaranya ya, dengarkan suaranya. Kemudian nanti kita ikuti. Dengarkan dulu. Suaranya dengarkan dan tulisannya dilihat ya, diperhatikan. Oh, sebentar ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Satri, kaifa haluk? Bikhair. Khairin alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sekarang halaman 30 ya. Halaman 30 silahkan dibuka. Ini hiwar yang seperti ini. Baik. Dengarkan dulu ya, dengarkan dulu suaranya. Sambil dilihat tulisannya. الوحدة الثانية الأسرة. Mic-nya ditutup ya, biar nggak terganggu. الحادي عشر الحوار الثاني انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. Baik, dengarkan sekali lagi. Dengarkan sekali lagi. الوحدة الثانية الأسرة. الدرس الحادي عشر الحوار الثاني انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. Sekarang ikuti tanpa dibuka mic-nya. Ikuti, mic-nya masih ditutup. واستمع وأعد. هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول نعم، هذه أسرة صلى الرسول الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. وهذه زينب. وهذه زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته أم كلثوم. Sekarang ikuti buka mic-nya ya. Ikuti sesuai dengan suaranya saja ya. Karena kita mengikuti suara, jadi ikuti sesuai dengan suaranya. Karena di sini ada sebagian kata yang tidak ada suaranya. Artinya, nah, suaranya nggak sesuai dengan tulisannya. Jadi kita ikuti suaranya saja. Ikuti, buka mic-nya ya. Silahkan buka mic-nya. Nanti suaranya akan di stop. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس الحادي عشر. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم أيوه. هل هذه شجرة؟ نعم. هذه أسرة الرسول. أيوه. نعم. هذه أسرة الرسول. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. وهذه زينب. وهذه زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته أم كلثوم. Nah, baik. Coba sekarang ikuti Ana ya, ikuti Ana. Ya, sesuaikan dengan tulisan. Kalau sekarang sesuai dengan tulisannya bacaannya. Coba. Hal hadhihi syajarah? Ya. هل هذه شجرة؟ Naam. نعم. Hadhihi usratul rasul. هذه أسرة
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadza ibnuhu al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Nah, gitu ya. Baik. Bisa ada yang pertanyaan dulu? Ada yang belum dipahami? Ini cara membacanya? Tidak ada ya? Bisa ya? Kalau bisa kita praktek dulu. Kita praktek dulu ya. Baik, coba praktek. Pak Dedi, Butias ada? Ada, Pak. Baik, silakan Pak Dedi dengan Butias. Pak Dedi yang pertama, silakan. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi Walidatuhu Aminah. Nah. Wa haza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Abbas. Wa haza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Wa hadza ibnuhu Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi haknya panjang. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Nah. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Nah, taib ahsan teman. Taib. Terus sekarang boleh enggak dengan Pak Satri? Silakan. Hal hadhihi
sajarah. Naam. Hazihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haza waliduhu Abdullah Wa hajihi waliduhu walidatuhu walidatuhu. Wa hajihi walidatuhu Aminah. wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. jangan kayak pertanyaan wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, ini bukan pertanyaan. Oh. Wa hadza adduhu Abdul Muttalib. Nah, Wa haza ammuhu Abbas. ammuhul Abbas. Ammuhul Abbas. Nah. Wa haza ammuhul Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa haza ammuhu Abu Talib. Wa hazihi amtuhu Ammatuhu. Sofiyah. Ammatuhu ya. Nah, Oh ya, ammatuhu ya. Wa hazihi ammatuhu Sofiyah. Wa hazabtuhu Qasim. Wa hazaba nuhu Abdullah. Wa hazabtuhu Ibrahim. Wa hazihi ibnatuhu Fatimah. Wa hazihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hazihi ibnatuhu Zainab. Wa hazihi ibnatuhu Ummul Kulsum. nah Ummu Kulsum. Nah, baik. Barakallahu fikum. Coba Anda baca sendiri seperti ini ya. Ini enggak ada pertanyaan di sini kecuali yang pertama ini. Dibacanya sesuaikan dengan tulisannya. Jadi nadanya itu sesuai dengan apakah pertanyaan atau bukan. Kalau bukan pertanyaan jangan kayak bertanya. Jadi gini. Hal hadhihi syajarah, karena ini pertanyaan ya. Di hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi, ingat ya, setiap hadza dan hadhihi haknya panjang, selalu panjang. Jadi hadza walaupun enggak berdiri fathahnya dia panjang haknya. Hadza dua-duanya panjang. Kemudian hadhihi ha panjang, dhihi hi-nya juga panjang. Jadi wa hadhihi gitu. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Nah, panjang pendeknya sesuai dengan tulisan. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhul Abbas. Ammuhul, baca alif lamnya. Ammuhul Abbas, panjang. Wa hadza ammuhu Hamzah, hu-nya panjang. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Nah, gitu. Jadi tulisan sesuai dengan ucapan kita ya. Panjang pendeknya sesuai dengan ucapan kita. Paham? Makfu. Iya, nih bacanya masih ragu-ragu, harus sering latihan ya, sering latihan membaca. Bacanya masih ragu-ragu, masih belum sempurna. Masih kayak raba-raba baca ininya. Kelihatannya. Belum yakin. Nah, belum yakin. Jadi nanti Ragu-ragu. Bacanya ragu. nah, kalau mengatakan itu masih meraba-raba gitu ya. Nih, bacanya itu masih meraba-raba, ini bacanya gimana gitu. Nah, masih kelihatan ya. Nggak apa-apa, kita masih bab 2 ya, mungkin masih baru, nggak masalah. Nggak apa-apa.
Tapi harus sering latihan membaca seperti ini ya. Membaca seperti ini karena bacaan itu nanti bisa menentukan ya, kita bisa menilai ini orang yang membaca, misalkan membaca Al-Quran atau membaca buku bahasa Arab, kita bisa menilai dia bagus nggak bacaannya gitu ya. Nah, gitu. Kedengarannya aja nggak enak gitu ya, kedengarannya nggak enak kalau bacaannya masih meraba-raba, masih apa ya, masih kurang jelas itu. Oh, berarti belum paham nih. Nah itu kita tahu ya. Nanti insya Allah kita tahu yang seperti itu. Taib. Coba kita sekarang. Jadi itu hunya panjang ya Pak Ustadz? Naam, hunya panjang ya. Nah ini kaidahnya, kaidah apa nih? Amuhu gitu ya. Iya, gitu. Jadi Amuhu. nih hadza waliduhu, hunya dipanjangkan 2 harokat. Kenapa dipanjangkan? Karena hu ini hu domir dan sebelum dan sesudahnya berharokat. Itu. Jadi maksudnya ke mad silah tuh kan? Oh, Nah, gitu. Jadi mad silah itu dalam Al-Qur'an bukan karena ada waw kecil atau bukan karena domahnya kebalik, bukan ya. Karena kaidahnya itu. Itu hanya untuk memudahkan. Waw kecil dan domah kebalik itu hanya untuk memudahkan. Kita harus tahu kaidahnya itu. Itu. Jadi semuanya di sini waliduhu, walidatuhu, hunya panjang, jadduhu. Nah, iya. Kecuali yang ini ammuhul ini enggak panjang karena bertemu dengan hamzah wasal. Ya. Kemudian wahada ammuhu Hamzah, hunya panjang. Wahada ammuhu Abu Talib, hunya panjang. Wahadihi ammatuhu Safiyah, panjang gitu. Afum? Mau. Nah, Berarti hunya panjang. iya. Baik, sekarang kita bahas. Sini al-hiwar. Bu Flora kemana nih? Sibuk mungkin. Oh ya Bu Flora lagi itu Pia katanya Pak Ustadz. Rupiah ya. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ibu tentara. Baik. Sini. Nah, ini al-wahdah ats-tsaniyah ini ya, atasnya. Al-wahdah ats-tsaniyah kita masih bab 2 ya. Al-usrah ini judul babnya, al-usrah keluarga. Ad-darsu al-hadi asyar. Pelajaran ke-11. Al-hiwar ats-tsani. Nah, ini al-hiwar ats-tsani. Artinya hiwar kedua, ya. Hiwar kedua. Ungdur wastami wa'id. Makna ungdur? Bacalah. Lihatlah. Naam. Wastami' Dengarkan. dan dengarkanlah, wa'id Diulang-ulang. dan ulangilah. Ya, dan ulangilah ya, bukan ulang-ulang. Ulangilah. Perintah. Naam. Nanti kalau ulang-ulang beda lagi. Taib. Sini ada hiwar antara Umaru, ini domahnya satu ya, Umaru dan Utsmanu. Sama domahnya satu dua-duanya. Jadi Umaru dan Utsmanu. Nah, Umar dan Utsman, gitu ya. Nah, Utsman tuh pakai ain ya. Pakai ain. Utsman. Nah, dan pakai Selama sa. ini tahunya ini Hamzah. Kata ya Usman. Nah, ya, jadi bukan Usman. Kalau bahasa Indonesia jadi Usman gitu ya. Bebas ngucapin. Kalau bahasa Arab ain pakai sa, Utsman gitu. Nah, Umar. ya. Umar Bukan, ya, Umar dengan Utsman. Bukan Apa? Umar bin Khattab, bukan ini Pak Ustadz. Nah, ini Umar bin Khattab. Tulisannya begini, nah. Sebenarnya ini ya. Iya. Tulisannya begini ya. Tulisannya begini, bukan tulisannya jadi Umar begini tulisannya. Ini mungkin kalau yang ini dia nggak dimaksudkan Khalifah Rasul. Umar ya, bukan berarti dia Umar bin Khattab ini, bukan. Ini Umar mungkin Umar siapa aja orangnya gitu ya. Ini ya Pak Ustadz. Nah, tapi tulisan Umar bin Khattab begini. Umar bin Khattab. Nah, kalau bahasa Indonesia kan U aja ya Pak Ustadz. iya, kalau bahasa Indonesia di Umar. Taib, coba sini hal hadhihi syajarah, ingat ya, setiap kata hadhihi dan hadza haknya selalu panjang. Jadi walaupun enggak berdiri fathahnya, nah dibaca panjang. Hal hadhihi ha panjang, dhihi panjang. Hal hadhihi syajarah. Nah. Taib, hal apa makna hal? Apakah? Nah. Apakah? Hadhihi, apa hadhihi? Ini. Hal hadhihi syajarah.
Mana syajarah? Syajarah jamaknya syajarun. Ini jamak satu ya. Jim, nih jim. Ini artinya jamak satu syajarun. Syajarun. Ini jamaknya. Kemudian ada jamak lagi. Jamaknya nih jimnya 2, berarti jamu jamin artinya jamak dari jamak. Jamaknya syajarah itu syajarun. Jamaknya syajarun, ya syajarun ada jamaknya lagi itu asjar. Asjarun. Artinya apa? Syajarah? Mobil bukan? Itu sayyarah. Oh, itu saya. Sejarah. Kalau syajarah apa? Pohon. Oh, Iya, pohon. Ini ya, ini sejarah. Ini bentuknya bentuk sejarah pohon. Di syajarah itu pohon. Tree, ya. Jadi hal hadhihi syajarah, apakah ini pohon? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pakai hadhihi bukan hadza? Ayo, siapa yang tahu? Ya, itu dikelompokin ke ini ya. Ke ya benar. Mu'annas. Kenapa? Ya, kenapa pakai hadhihi bukan pakai hadza? Iya. Ayo, siapa yang tahu? Karena pohon ya, bukan ya. Pohon ya. Kenapa pohonnya? Hah? Pohon itu kan bibit ya. Bibit kan berarti melahirkan. Jadi perempuan kan maksudnya. Pak Dede terlalu jauh menerangkannya. Kalau Pak Dede ini menerangkannya ke ilmu kedokteran dia, meneliti. Ini kan berarti perempuan ya Ustaz ya. Nah, hadiah untuk perempuan mu'annas. Nah, kenapa pakai hadhihi bukan hadza? Oh, baru keturunan. Itu ada tamar butoh. Nah, itu ada tamar butohnya. Ini ada tamar butohnya, ini mu'annas ya. Iya. Jadi syajarah ini ada tamar butohnya, mu'annas, makanya pakainya hadhihi. Paham? Iya, Bang. Nah. Itu prinsipnya lupa. Nah, jadi kalau katanya mu'annas pakainya hadhihi gitu kan kemarin? Iya. Nah, kalau katanya mudzakar pakainya hadza gitu kan? Iya. Iya, baik. Berarti karena syajarah di sini dia ada tak marbutohnya dan tak marbutoh ini menunjukkan mu'annas makanya pakainya hadhihi gitu. Mafhum ya? Mafhum. Baik, alhamdulillah. Terus na'am. Nah, mana na'am? Betul. Iya Betul. atau betul, na'am. Iya atau betul, ya. Yes gitu. Iya. Hadhihi usratur rasul. Hadhihi tadi udah ya artinya ini usrah. Mana usrah kemarin? Usra keluarga ya. Keluarga. Nah, keluarga ar-rasul. Mana rasul? Rasul jamaknya, perhatikan ya nih. Ar-rasul jamaknya ar-rusul, pendek. Oh, pendek. Iya. Oh, jamak malah. Iya, jadi jamaknya itu Ar-rasul. pendek ya. Rusul, ar-rusul. Nah ini. Jadi ar-rasul, rasul itu jamaknya rusul. Maka kalau dalam Al-Qur'an disebutkan rusul, ya, rusul itu berarti artinya Jamak. jamak. Nah, para rasul. Jamak banyak. Iya. Para rasul. Tapi kalau ar-rasul berarti satu. Itu ya. Mana rasul atau ar-rasul? Pembawa risalah. Utusan. 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 Rasul itu artinya utusan ya. Utusan. Nah, jadi hadhihi usratul rasul apa maknanya? Ini Ini adalah keluarga utusan. Keluarga utusan. Keluarga Gak usah diterjemahin rasulnya. Nah, Iya. ini Rasul. adalah ini keluarga rasul gitu ya. Nah, itu. Rasul. Iya, maksudnya rasul di sini adalah Nabi Muhammad ya, keluarga Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Keluarga Nabi. Nah, jadi na'am hadhihi usratul rasul. Ya, ini keluarga rasul. Sekarang kenapa pakai hadhihi lagi nih?
Bukan Itu hadza. pakai tamar buta. Apa? Yang ini yang Rasul itu ya Pak Ustaz? Yang Rasul nggak ada tamar butahnya. Bantal. Usroh tadi. Nah, usroh ini ya. Usrohnya ada tamar butoh, makanya pakainya hadihi ya. Mafhum? Iya. Jadi hadihi usratul rasul. Ini keluarga Rasul. Gitu ya. Ini keluarga Rasul. Kemudian sallallahu. Nah, ini kalau tidak tahu harokatnya kasih tahu ya, atau tanyakan nanti. Apa nih harokatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sallallahu itu Anda tulis di atas ini ya, shalla. Asalnya dari kata-kata shalla yusalli. Gini tulisannya, shalla yusalli. Shalla yusalli masdarnya apa? Salatan ya. Shalla yusalli masdarnya salatan. Jadi salat itu dari kata ini. Salam. Salat. Salatan gitu ya. Jadi shalla yusalli salatan. Kemudian artinya di bawah nih ya. Artinya di bawah, ini artinya. Yang pertama artinya adalah salat. Artinya adalah salat. Iya. Artinya adalah salat. Kalau shalla yusalli salatan pakai ala, ini arti yang kedua nih. Arti yang kedua di bawah. Kalau ada alanya, Anda tulis nih ala dalam kurung ya. Ala di dalam kurung. Kalau ada shalla yusalli ala, artinya solawat. Ya. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau shalla yusalli salatan tanpa kata ala, enggak ada alanya ya, itu artinya salat, mengerjakan salat duhur, salat sunnah atau salat apa saja, artinya mengerjakan salat gitu ya. Itu kalau tidak ada kata alanya. Tapi kalau ada shalla yusalli salatan, kalau ada kata shalla atau yusalli atau salatan, kemudian setelahnya ada kata ala ya, dicantumkan kata ala, ini artinya bersolawat, mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad itu. Apa maksudnya? Contohnya lihat sini. Sallallahu alaihi. Nah, ada alanya nih. Alaihi. Jadi shalla ala. Berarti artinya sallallahu alaihi. Hi-nya ini kepada Rasul ya. Hi-nya ini kepada Rasul. Jadi kita kembalikan ke sini. Nanti cara mengartikan Al-Quran tuh begitu. Jadi kalau ada domir, dia kembali ke kata sebelumnya. Ini hi-nya itu ke sini, kembali ke Rasul. Jadi sallallahu, Allah bersalawat alaihi, kepadanya. Yang itu maksudnya kepada Rasul, atas Rasul gitu. Jadi Allah bersalawat kepada Rasul. Aku bersolawat ya Pak. Nah, bersalawat ya, bukan salat tapi bersalawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Mafhum? Mafhum itu kata shalla yusalli. Mafhum ya, insyaallah ya. Iya. Jadi shalla ala artinya shalla kan ya? Kita sering mengatakan sholli ala nabi gitu kan? Sholli ala nabi artinya apa? Bersolawat kepada nabi, itu artinya. Nah, bersolawat kepada nabi. Jadi intinya nanti kalau ada kata shalla yusalli salatan ala, ada alanya ya, ada kata alanya. Ini arti yang kedua, itu artinya solawat, artinya bersolawat. Kalau arti yang pertama ini, kalau tidak ada alanya, itu artinya mengerjakan sholat. Arti yang kedua yang bawah, kalau ada alanya, dua ya. Kalau ada alanya, itu artinya bersolawat.
Jadi sallallahu alaihi artinya Allah bersalawat alaihi kepadanya atau atasnya atau atas Rasul gitu. Kelas mafhum? Mafhum. Nah, kemudian wasallama, sallama yusallimu tasliman. Ini artinya bisa sofaha, bisa hayya, bisa hayya yuhayyi apa? Hayya yuhayyi artinya tahiyat, mengucapkan assalam gitu ya, keselamatan. Atau bisa artinya yang kedua sofaha. Sofaha itu artinya apa? Berjabat tangan, gitu ya, berjabat tangan, salam, salaman gitu ya. Ini sallama. Iya. Tapi di sini sallama wa sallama artinya hayya yuhayyi artinya tahiyat. Artinya mengucapkan assalam gitu. Keselamatan. Iya, mengucapkan keselamatan gitu ya. Iya, kalau di sini. Jadi kita tulis sallama di sini artinya dua. Nah, tulis di sini bawahnya. Nah, ini. Sallama yusallimu. Nah, nanti kita akan belajar sorof ini ya. Harusnya kita sudah masuk sorof. Yusallimu. Jadi artinya ada dua. Yang pertama bisa hayya yuhayyi artinya tahiyat. Assalam ya. Artinya salam. Kita tulis saja nih. Yang pertama artinya salam. Yang kedua artinya bersalaman. Maksudnya salam yang atas itu assalamualaikum ya. Di sini salam mengucapkan keselamatan atau mendoakan keselamatan, kesejahteraan. Yang kedua bersalaman, yaitu bersalaman berjabat tangan ya. Yang kedua. Nah. Jadi sallallahu alaihi wasallam artinya Allah bersalawat atas Rasul, wasallama dan keselamatan dan mendoakan keselamatan. Jadi Allah mendoakan keselamatan gitu maksudnya ya. Di salam. Sallama artinya hayya yuhayyi itu artinya. Tahiyat yang sudah kita pelajari di bab 1 itu ya. Tahiyat artinya assalam, kesejahteraan. Jadi nanti insyaallah ini lebih detail lagi di sholaf, nanti kita akan masuk ke sholaf. Kemudian sallallahu alaihi wasallam sama tadi artinya hadza waliduhu Abdullah. Nah, perhatikan sini. Sekarang ada waliduhu. Nah, ini seperti ini. Ini walidun misalkan ya. Walidun. Artinya apa walidun? Ayah. Ayah, iya. Masih ingat nggak kata ismi? Apa artinya ismi? Nama saya gitu ya. Ismi nama saya gitu ya. Taib. Ini juga sama. Jadi walidun artinya ayah ya. Ayah. Walidun artinya ayah. Kalau ayah saya tinggal dikasrahkan huruf terakhirnya ditambah apa? Iya. Iya. Walidi. Nah, gitu betul menjadi walidi. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya di kata ismi itu sama. Walidi itu. Ini artinya ayah saya. Gitu. Ini artinya ayahku saja. Ana tulis ayahku ya supaya singkat. Nah, nanti mau ditulis ayah saya silahkan. Nah, sekarang kita tambah nih ya. Dulu kita baru belajar walidi atau ismi untuk saya aja. Sekarang kita tambah. Kalau walidun kemudian huruf terakhirnya ya, biar gampang Anda tulisnya. Huruf terakhirnya didomahkan 1 ditambah hu ya. Hu ya. Ini menjadi hu ini artinya nya gitu ya. Nya. Iya. Tapi nya-nya itu untuk laki-laki. Jadi nya untuk laki-laki. Maksudnya apa? Kalau walidun kemudian ditambah hu menjadi waliduhu gitu ya. Nah, dalnya didomahkan 1
ditambah hu. Nah, ini artinya ayahnya. Ayahnya. Dan nyanya ini itu untuk laki-laki ya, karena hu dia. Paham nggak maksudnya? Iya. Paham ya? Jadi waliduhu artinya ayahnya, ayah Muhammad gitu maksudnya. Iya. Paham ya? Paham. Baik. Sekarang kalau bagaimana kalau ayahnya itu nyaknya itu perempuan gitu ya. Nyaknya itu perempuan. Berarti ini sama, ujungnya didomahkan ya. Kemudian ditambah ha untuk perempuan. Ini nyaknya untuk perempuan. Artinya nya tapi untuk perempuan. Jadi gimana cara mengucapkannya? Jadi ke bawah sini ya. Jadi wa liduha. Wa li iya duha. Artinya apa? Ayahnya. Ya, perempuan. Iya. Itu Waliduha. ayahnya. Cuman nyanya ini perempuan. Misalkan ayahnya ayahnya Fatimah misalkan berarti waliduha gitu. Waliduha. Mafhum? Mafhum. Mafhum ya? Hanya panjang juga ya Pak Ustaz ya? Hanya panjang. Nah, waliduha panjang haknya. Iya. Kemudian kalau ayah kamu gimana? Kalau ayah kamu masih ingat nggak kaifa haluka? Oh iya, itu pakai K ya. Iya, Kak ya. Kaifa haluka itu untuk kamu laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau untuk perempuan jadi apa? Haluki. Haluki gitu ya. Berarti di sini kalau untuk laki-laki berarti waliduka. Langsung saja ya. Nah, Oh, wali sama ya. nah sama. Nah, waliduka ini artinya ayahmu. Gitu ya. Ini ayahmu. Iya, betul. Ini ayahmu, tapi munya laki-laki ya. Iya. Baik. Kalau perempuan, Kalau perempuan waliduki. apa? Kalau perempuan? Naam, waliduki itu kalau perempuan. Terus ini waliduki. Di waliduki. Ini artinya ayahmu tapi untuk perempuan ya. Kita tandain aja di sini. Ini untuk perempuan. Nah, ki, ayahmu. Berarti kalau walidi ayah saya, kalau waliduhu ayahnya, ayah dia laki-laki gitu ya. Waliduha ayah dia perempuan. Waliduka ayah kamu laki-laki. Waliduki ayah kamu perempuan. Paham nggak? Paham. Paham ya, insyaallah. Baik. Paham, kita kembali lagi di sini. Berarti hadza waliduhu. Apa artinya hadza waliduhu? Ini ayahnya Abdullah. Namanya Abdullah gitu. Nyanya ini kepada siapa? Nyanya ini kepada siapa? Rasul. Kepada Rasul tadi ya, karena yang dibicarakan Rasul tadi. Jadi hu-nya ini kembali ke sini. Ah, Rasul. Abdullah namanya gitu ya. Naam, ayahnya Rasul Abdullah gitu. Hadza waliduhu. Iya, jadi hadza waliduhu artinya ini ayahnya, nyanya ini kepada Rasul, jadi ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Paham? Paham ya? Baik, kalau paham semuanya sudah beres ini ya. Ini kosakatanya cuma itu doang. Nah, ke bawahnya sama semua, udah. Ke bawahnya sama semua, itu doang itu. Coba lihat di sini, lihat. Wahadihi dan ini walidatuhu. Nah, tinggal diartikan ini walidah. Kalau tadi walidun ayah, kalau walidah berarti apa? Ibu. Nah, walidatuhu berarti ibunya Rasul namanya Aminah. Gitu. Naam. Baik, paham? Paham ya? Jadi hadhihi walidatuhu Aminah. Ini ibunya Rasul namanya Aminah. Sudah? Sudah, baik. Terus ke bawahnya sama ya, artinya jadun kita sudah belajar. Di wahada jadduhu Abdul Muttalib. Jadun apa jadun artinya kemarin?
kakek. Berarti wahada dan ini jadduhu apa jadduhu? Kakeknya. Iya, kakeknya Rasul namanya Abdul Muttalib. Iya, gitu. Dan ini kakeknya Rasul namanya Abdul Muttalib. Mafhum? Mafhum. Terus ini wahada ammuhul Abbas. Mana am kemarin? Ini paman. Paman, iya. Berarti wahada ammuhul Abbas dan ini pamannya Rasul namanya apa? Abbas. Udah gitu ya. Tinggal diartikan am itu artinya apa? Ini paman berarti. Nah, Abbas. Orang Arab kalau ami itu maksudnya paman ya, paman saya. ammi artinya paman saya. Nah, iya. Ammi itu artinya paman saya. Kalau paman kamu amka bukan? Naam, ammuka, paman kamu laki-laki. Naam. Ammuki, paman kamu perempuan. Ammuhu, pamannya laki-laki. Ammuha, pamannya perempuan. Gitu. Oh iya. Bisa gampang kan ya? Bahasa Arab kecil ya. Pak Ustaz mah udah selesai. Kita baru mulai. Udah, yang penting istiqomah udah selesai. Bahasa Arab itu nggak susah sebenarnya ya. Yang penting istiqomah udah. Baik. Terus karena ini saja di sini cuman itu doang maknanya ya. Tinggal kita tahu aja. Terus nih. Wahada ammuhu Hamzah. Tadi apa am? Paman kan ya? Berarti dan ini pamannya Hamzah namanya. Ya, itu berarti Hamzah Abbas itu pamannya. Oh iya, Abbas. Kemudian terus wahada ammuhu Abu Thalib. Ya. Abu Thalibin. Ya. Abu Thalib itu ayahnya Ali bin Abu Thalib ya, Ustaz? Ayahnya ini. Ayahnya Ali ya. Anda nggak tahu di sini apakah Abu Thalib itu maksudnya ayahnya Ali bin Abi Thalib ya? Atau mungkin dia lakob. Mungkin lakob. Anda belum tahu nih ya. Abu Thalib ini nggak tahu kita. Iya. Ini belum tahu yang dimaksud di sini siapa. Mungkin itu ya. Atau mungkin nama yang lain. Nah. Iya. Berarti wahada ammuhu Abu Thalib dan ini apa? Ammuhu pamannya Rasul, masih pamannya nih ya. Abu Thalib gitu. Abu Thalib namanya Abu Thalib. Berarti pamannya banyak tuh ya. Ada Abbas, Hamzah, Abu Thalib itu paman Rasul. Baik, nanti dijelaskan paman. Sahabat juga Ustaz. Apa? Sahabat juga, paman juga ya. Nah. Seperti Abu Bakar kemarin ya. Iya, Bapak. Sahabat juga tapi mertua juga. Mertua juga. Nah, terus wahadhihi ammatuhu Sofiyah. Nah, kalau tadi ammun, sekarang ammatun. Ammatun apa artinya? Bibi. Iya, berarti wahadhihi ammatuhu dan ini bibinya Rasul namanya Sofiyah. Iya, gitu ya. Iya, Sofiyah namanya. Sudah? Sofiyah ini yang anaknya Zubair ya? Apa? Yang punya anak Zubair ya? Yang anaknya Zubair, anak nggak tahu anaknya. Iya mungkin anak nggak tahu. Baik, amat faham ya ini ya. Terus wahada ibnuhu al-Qasim. Baik, wahada ibnuhu apa artinya? Anak laki-lakinya gitu ya. Iya. Jadi wahada ibnuhu dan ini anak laki-laki Rasul gitu. Al-Qasim namanya. Jadi yang pertama, yang pertama nama anak Rasulullah itu Al-Qasim yang pertama. Yang kedua wahada ibnuhu Abdullah. Apa nih? Dan ini ibnuhu apa? Anak laki-lakinya Rasul Abdullah. Abdullah ini anaknya juga ya. Yang ketiga wahada ibnuhu Ibrahim. Anak laki-lakinya. Iya, dan ini anak Rasul ya, anak laki-laki Rasul namanya Ibrahim. Berarti Qasim, Abdullah, Ibrahim itu anak Rasul laki-laki. Nah,
Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu. Apa ini artinya? Anak perempuannya. Iya, dan ini anak perempuan Rasul namanya Fatimah yang pertama, ya. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini Dan ini anak perempuan Rasul Ruqayyah namanya. Ini yang kedua, iya. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Dan ini anak anak perempuan Rasul namanya Zainab yang ketiga. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Dan ini anak perempuan Rasul yang keempat ya, Ummu Kulsum namanya. Taib. Ummu Kulsum di sini anak nggak tahu apakah lakob atau mungkin nama asli dia, Ummu Kulsum ya. Coba. Iya. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu namanya asli atau mungkin lakob anak nggak tahu. Apa julukan gitu ya Pak? Iya, nggak tahu julukan atau mungkin nama asli gitu, Ummu Kulsum. Kalau istri Rasul ada Zainab juga kan Pak? Istri Rasul? Ada yang namanya Zainab juga ya? Zainab. Istri Nabi Muhammad? Iya, kayaknya ya ada ya. Ada namanya Zainab? Ada ya kalau nggak salah. Ana belum tahu. Ana belum tahu. Nah, istri Rasul itu berjumlah 11 semuanya ya. Mungkin salah satunya Zainab, tapi Ana nggak tahu, belum tahu, nggak hafal istri Rasul. Oh, ini anaknya ya. Iya. Zainab. Coba Ummu Kulsum kita cari apakah dia lakob atau mungkin nama asli. Kan cari di kamus ini ada nggak? Ini ya anaknya Rasul dinikahin sama ini Utsman bukan? Ummu Kulsum. Nah, Ya. iya. Utsman itu menikahi Ummu Kulsum Itu anaknya Rasul ya. dan Zainab ya kalau nggak salah. Utsman menikahi siapa? Mim Nun. Jadi saudara semua ya. Iya, jadi saudara semuanya. Ummu Kulsum. Baik, ada pertanyaan di situ, silakan. Benar dulu. Oh iya. Ustaz itu kalau Habib itu apa Pak Ustaz? Apa? Habib. Abi? Baca baik. Habib. 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 Oh, nama Habib. Di Indonesia banyak Habib. Ini. Habib Rizik, Habib itu. Iya. Kenapa namanya Habib ya Pak? Taib Habib. Habib ini asal katanya, artinya Habib ini artinya adalah kalau kita itu yang dicintai itu Habib namanya ya. Itu Habib. Yang kita cintai ya Pak? Nah, apa bahasa gitunya? Habib itu artinya pacar gitu. Kalau kita bisa katakan ya. Kalau bahasa Inggris Iya. ya. Habib ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan berarti Habibah gitu ya. Habibah itu artinya pacar atau yang dicintai gitu. Kekasih ya Pak. Nah, kekasih iya, kekasih ya. Orang Iya. sayangi yang cintai. Naam. Cuman kalau Habib yang kita kenal sekarang, anak nggak tahu maknanya apa. Apakah dia keturunan Rasul atau bukan? Coba kita ada nggak jadi di sini? Habib ya, Habib makna Habib. Sebenarnya kekasih itu Pak Ustaz. Iya, Bukan Habib ya, itu gelar. artinya kekasih. Bukan Nah, gelar ya. iya. Jadi Habib ya, itu artinya kekasih. Kalau sekarang kayaknya gelar gitu ya. Iya. Kayak gelar. Cuman kalau Habib yang dimaksudkan sekarang, Kekasih. maksudnya anak nggak tahu Habib ini. Jadi Habib Banyak itu ya. Habib di Indonesia banyak. Nah, ini Habib itu artinya Habib itu orang yang dicintai oleh manusia, itu Habib. Itu asalnya, itu Habib sebutannya. Ini ada di kamus ya. Habib zamannya ahibah atau ahbab. Itu artinya orang yang dicintai atau disenangi oleh manusia, itu Habib namanya. Ya. Cuman kalau Habib-Habib yang sekarang kita kenal mungkin maknanya lain ya. Jadi maknanya itu keturunan Rasul, anak Rasul, ada kaitan darah dengan Rasul. Allah Allah, anak nggak tahu yang begitu. Ya. Itu kan yang kita kenal sekarang ya. Iya, berarti Nah. itu bukan kaidah dari Arab dong Pak Ustaz. Bukan kaidah dari gimana? Enggak, maksudnya gini. Yang Habib yang kita kenal, Habib
makna asli ini ya. Makna asli Habib itu artinya orang yang disenangi atau disukai oleh manusia. Itu Habib namanya ya. Ya. Itu. Nah, kalau yang sekarang kita kenal Habib misalkan di Indonesia kan banyak habaib ya, banyak Habib. Ya, Habib Rizik. Iya, misalnya Habib Rizik itu kan gitu. arti yang kita kenal ketika mengatakan Habib itu ada kaitan darah dengan Rasul atau keturunan Rasul gitu kan ya. Kata mereka itu, makanya itu kata siapa Pak Ustadz itu? Nah, ini kata orang-orang yang sudah tahu, yang jadi orang-orang awam Indonesia Habib itu artinya keturunan Rasul gitu kan maknanya. Oh, sebetulnya salah bukan? Nah, artinya kalau sebenarnya artinya Habib itu artinya orang yang dicintai oleh manusia gitu. Jadi dicintai banyak oleh manusia. Kayak gitu. Itu Habib namanya. Jadi Habib itu atau Habib itu untuk laki-laki, Habibah untuk perempuan, itu orang yang dicintai oleh manusia. Itu Habib namanya. Oh, itu Iya. arti sebenarnya begitu ya Pak Iya, Ustadz ya. itu arti sebenarnya seperti itu. Cuman yang dimaksud dengan Habib sekarang Ana nggak tahu itu maksudnya apa. Iya. Gitu ya. Apakah mungkin karena keturunan Rasul gitu ya? Yang dimaksud apakah keturunan Rasul ataukah Habib disebut Habib karena dia disenangi oleh banyak manusia? Mungkin itu. Ana nggak tahu artinya yang mana. Artinya berubah nih kayaknya. Nah, baik. Mafhum, ada pertanyaan lagi silakan. Mafhum. Mafhum ya. Jadi sekarang Ana akan menjelaskan amun ini. Ya. Kalau bahasa Indonesia kita paman, paman, bibi, bibi. Mau dari paman itu kan apa artinya paman? Ada yang kakak dari orang tua. Iya, artinya paman itu kan saudara ayah atau ibu gitu kan? Iya betul. Iya, kalau laki-laki saudaranya paman, kalau perempuan bibi gitu kan ya? Iya iya. Iya, dua-duanya sama paman, bibi dalam bahasa Indonesia itu nggak dibeda-bedain. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi begini. Misalkan ini ibn. Ibn ya, ini ibn itu artinya anak. Jadi kan kalau mau mengatakan paman kan harus ada ibn dulu. Karena yang mengatakan paman itu ibn ya. Anaknya. Ibn punya ayah. Di sini berarti abun. Ini ayah ya. Kemudian dan ibu. Ibu apa bahasa Arabnya? Ummun. Nah. Iya. Nah, ini yang disebut dengan paman itu kan saudara ayah atau saudara ibu gitu kan ya? Kita masuk ke ayah dulu. Ayah punya saudara. Ayah punya saudara dan saudaranya laki-laki. Nah, saudaranya laki-laki ya. Ini disebut dengan ammun. Ammun. Artinya paman. Ya. Artinya paman bagi si anak ini ya, bagi si anak. Kalau abun punya saudara dan saudaranya perempuan, ini disebutnya ammatun, gitu kan? Iya, ammatun. Ammatun, gitu ya. Ammatun. Ini tadi ammun, yang ini ammatun. Ammatun ini artinya bibi bagi si anaknya. Bibi. Ini kalau dari belahan ayah, maksudnya saudara ayah ya. Kalau saudara ibu, beda lagi dalam bahasa Arab. Jadi kalau yang punya saudaranya ibu, nah ibu misalkan punya saudara laki-laki sama ya, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan kholun. Nah, beda. Oh iya. Nah, kholun. Nah. Ya. Kholun. Artinya apa ini kholun? Kholun artinya paman. Bahasa Indonesianya paman. Paman dari ibu ya. Nah, gitu. Paman dari ibu. Kalau ummun, ibu punya saudaranya perempuan, disebutnya dengan kholatun. Kholatun. Ini artinya bibi. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Orang Arab itu membedakan
paman dari belahan laki-laki dan dari belahan ibu dibedakan. Kalau dari belahan ibu disebutnya dengan ammun dan ammatun kalau perempuan. Kalau dari belahan ayah ya. Kalau dari belahan ibu disebutnya khalun atau khalatun. Artinya apa? Artinya sama. Ammun dan khalun artinya paman, sama. Kemudian ammatun dengan khalatun artinya sama, bibi kalau bahasa Indonesianya. Cuman kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara saudara ayah atau paman dari belahan ayah dan paman dari belahan ibu dibedakan. Mafhum? Iya, gitu ya. Jadi kalau dari ibu pamannya khalun. Naam. Kalau dari ibu dari belahan ibu, pamannya disebut dengan khalun. Jadi nanti orang Arab kalau mengatakan khali, artinya apa? Paman saya. Cuman kita sudah tahu nih, oh pamannya berarti dari belahan ibu gitu. Nah, Kalau bibi tadi apa Pak? Ustaz? apa? Kholatun. Khalatun. Nah, tinggal ditambah dulu. Khalatun. Oh, kholatun. Iya. Kholun, kholi, Iya. kholatun. Yang kita kenal kan kalau amun saja, ammatun saja gitu ya. Nggak kenal dari belahan ibu, dari belahan ayah. Bahasa Indonesianya itu nggak dibedakan gitu. Mau dari belahan ibu ataupun belahan ayah, paman aja udah. Nah, tapi kalau bahasa Arab dibedakan. Kalau dari belahan ayah disebutnya dengan ammun pamannya atau ammatun. Kalau dari belahan ibu, khalun atau khalatun. Kholatun. Iya. Kalau paman saya dari pihak ibu kholi gitu tadi. Betul, ya khali. Nah, gitu tinggal ditambahin tadi. Iya, ya. Kalau perempuan gimana Pak? Kholatun jadi apa itu? Di kholati. Oh, kholatun. Nah, jadi kholati artinya bibiku. Cuman bibiku dari belahan ibu. Mafhum? Iya, maafkan. Iya. Kholi. Paham ya? Ada pertanyaan silakan. Ampun? Masya Allah. Ini hiwarnya panjang ya, tapi kosakatanya dikit. Ini. Nih, hiwarnya panjang banget. Tapi kosakatanya dikit. Taib, ini kembali lagi ke sini nih, ke walidun menjadi walidi, waliduhu, waliduha, waliduka, waliduki. Paham nggak ini? Ini penting. Paham ya? Coba Anda tulis di sini supaya lebih paham. Supaya lebih paham gitu ya. Iya. Nah, tulis di bawah, kertas kosong. Ini perhatikan sini. Kita tulis lagi. Kalau dia ya, ini menunjukkan apa? Saya. Iya gitu ya. Ya, ujungnya menunjukkan saya. Kalau dia hu, ya hu atau hi nanti tergantung ya. Hu atau hi. Ini menunjukkan siapa? Nya untuk laki-laki. Gitu ya. Artinya dia laki-laki gitu. Kalau ha, nih ha, ini iya nya untuk perempuan. Kita dulu ada PR nggak terakhir? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau K ini menunjukkan apa? Laki-laki. Iya, kamu Kamu laki-laki. laki-laki gitu ya. Kalau Ki ini menunjukkan apa? Kamu perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita contohkan. Kita contohkan ya. Dari kata-kata kitab. Kitabun. Kitab artinya apa? Buku. Ya. Ini menunjukkan kepemilikan ya. Menunjukkan kepemilikan buku gitu ya. Nah. Kalau misalkan di sini kita artikan buku saya. Gitu ya. Buku saya. Berarti kan tinggal ditambah apa? Iya ya. Nah, berarti ingat. Ba-nya dikasrahkan. Berarti menjadi apa? Kitabina.
Kitabi gitu ya. Kitabi ini artinya buku saya atau bukuku gitu ya. Bukuku gitu. Bukuku. Bukuku. Jelas nggak ini bukuku? Ya. Buku saya gitu ya. Buku saya. Nah, ya. Maksudnya buku punya saya. Kalau misalkan bukunya atau buku dia laki-laki berarti jadi apa? Kita Kita buku ya. Naam, tinggal tambah hu ya ini. Berarti kita ba-nya domah. Kita hu. Iya, artinya apa? Bukunya. Iya. Ya, bukunya. Cuman nyanya ini untuk laki-laki ya. Nyanya untuk laki-laki. Misalkan buku Ahmad berarti kita buhu itu. Nah, kalau misalkan bukunya perempuan berarti menjadi apa? kita buha. Naam, kita buha gitu. Kita buha artinya apa? Bukunya. Iya. Bukunya untuk perempuan. Kalau bukumu laki-laki berarti jadi apa? Kita buka. Naam, kita buka. Kita buka. Ini artinya bukumu. Bukumu untuk laki. Kalau bukumu untuk perempuan jadi apa? Kita buki. Kita buki. Nah, jadi kita buki itu. Ini artinya bukumu perempuan. Paham tidak? Mafhum ya? Baik, coba nih. Kalau dari kata-kata abun, apa artinya abun? Ayah. Ayah ya. Abun ayah. Baik. Abun ayah. Kita coba satu-satu orang ya, satu orang. Ayah, baik. Coba dari Pak Dedi. Ayah saya, apa bahasa Arabnya? Abi. Abi, naam. Bulenggo. Ayahnya laki-laki, bahasa Arabnya apa? Abuhu. Naam gitu ya. Baik. Cuman untuk abu ini ada sedikit ini ya. Baik. Ayah saya tadi Abi. Abi ini ayah saya. Nah, ini untuk abu ayahnya itu harus pakai wow gitu ya. Jadi abuhu. Oh, pakai mau. Iya. Abuhu gitu ya. Ini nanti insya Allah kita belajar di nahwu ya. Belajar di nahwu insya Allah. Oke, nanti dulu ini. Intinya pakai bau aja dulu. Abuhu gitu ya. Abuhu. Nah. Kemudian terus coba ayahnya perempuan Pak Satri apa? Abiha. Ingat abu. Oh ya, abuha. Naam, abuha gitu ya. Jadi abuha artinya ayahnya gitu, ayahnya perempuan, ayahnya Fatimah misalkan. Bu Tias, ayah kamu laki-laki, jadi apa? Naam, abuka. Itu ayahmu gitu ya. Abuka. Apakah ini ayahmu? Bahasa Arabnya apa? Hajihi abuka. Apakah dulu? Hal, naam. Hal, naam. Hal, hadhihi atau hadha? Hal apa? Hadhihi atau hadha? Hadha, naam. Berarti hal hadha. Apakah ini ayahmu? Jadi apa ayahmu? Abuka. Iya, kalau ayahnya laki-laki ya. Kalau ayahnya maksudnya kepada laki-laki. Ayahmunya, mu-nya itu kepada laki-laki. Apakah ini abuka Ahmad? Gitu ya. Abuka ya Ahmad misalkan ya. Apakah ini abuka ya Ahmad? Kita pakai ininya. Ahmad misalkan ya. Abukanya ini ke Ahmad. Ya Ahmad gitu. Apakah ini ayahmu wahai Ahmad? Kalau ke perempuan berarti hal hadza sama apa? Abuki, iya. Iya, abu. Oh iya. Ki. Nah, misalkan ya ganti Ahmadnya dengan ya Fatimah misalkan. Iya. Hada tetap hada bukan hadhihi.
Ya, karena hadanya ini masuknya ke abu. Abu itu laki-laki. Ya. Iya. Nah, jadi hadanya jangan dirubah karena abun itu laki-laki, pakainya hada tetap. Jadi hal hada abu kaya Ahmad, apakah ini ayahmu wahai Ahmad? Kalau ke perempuan, hal hada abuki ya Fatimah, apakah ini ayahmu wahai Fatimah? Mafhum enggak? Jadi hajar itu kata ini aja ya Pak. Untuk jetnya ya. Apa? Untuk pertanyaannya. Haza. Iya, kalau hada itu untuk abunnya, untuk abun. Jadi jangan dirubah ya. Hadanya jangan dirubah karena ini abun itu laki-laki kan? Iya, pakainya hada tetap ya, pakainya hada. Ini ya, Kalau keempat tetap hajar juga. tergantung ininya. Jadi dilihat ini hada ini untuk kata ini, abunnya. Abunnya. Iya, Kalau misalnya mau nanya ibu, silakan. hadhihi ummi. Nah, betul. Iya, jadi kalau ummi berarti pakainya hadhihi ummi gitu ya. Hadhihi ummi. Kenapa pakai hadhihi? Karena Karena ummi ini perempuan gitu ya. Jadi hadhihi ini ke sini, ke kata ininya. yang ditanyakan. Yang ditanyakannya. Itu ya, dipakainya hadhihi. Misalkan hal hadhihi ummi, apakah ini ibuku? Nah, gitu. Mafhum? Mafhum insyaallah. Ada pertanyaan di sini untuk penggunaan ini? Kepunyaan saya, dia laki-laki dan perempuan, kamu laki-laki dan perempuan. Paham ya insyaallah ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, tidak ada pertanyaan? Tidak ada Pak Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita teruskan ke halaman selanjutnya. Ini al-mufradat ya. Al-mufradat artinya kosakata. Al-arad ini yang ditampakkan di layar. Arad namanya atau presentasi. Ungdur wastami wa'id, lihatlah dan dengarkan dan ulangi. Baik, ikuti ya. Ini ada suaranya. الدرس 11 المفردات العرض انظر واستمع وأعد شجرة Nah, ikuti. Syajarah. Syajarah. Nah, Hajar. عدنان ayo. Adnan. Adnan. عم Ya. Am. Am. عمة Ya. Ammah. ابن Ibn. Ibn. ابنة Ibnah. Ibn. Ibnah. Iya, nah. Baik, syajarah. Nah, ini syajarah ya. Ini syajarah nih. Namanya syajarah. Adnan, ini Adnan, 6 orang ya, Adnan. Am, mana am tadi? Paman. Paman dari Laki-laki. belahan ayah. Nah, laki-laki. Ammatun, Bapak. ammatun. Anak itu tante dari ibu. Iya, tante dari ayah. Dari Oh, ayah. dia Nah, dari ayah ya. Bibi atau tante. Khalikoh. Kalau ibn ini anak laki-laki, ibnah anak perempuan. Perempuan. Ada pertanyaan? Tidak ada, gampang ya. Gampang insyaallah. Baik, gampang kita teruskan. Tadrib. Sil bainal kalimati was surati al munasibah. Sil, ma mana sil? Sambung. Naam, sambungkanlah. Gitu ya. Sambungkan Pak. Iya. Baik, silakan sambil pegang pensil ya. Pensil yang runcing. Ini tulis bahasa Indonesia, takut lupa, sambungkanlah kecil aja. Ya, kecil aja. Maksudnya apa? Ketika nanti tidak tahu artinya, lihat lagi, oh sambungkanlah. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah besar-besar bahasa Indonesia-nya. Jadi belajar bahasa Arab itu sebenarnya kita nggak usah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa. Kalau bagusnya. Makanya ketika misalkan sil sini, sambungkanlah, tulis aja kecil aja, takut lupa. Sambungkanlah kecil aja.
Nah, baina ma baina artinya Antara. di antara. Nah, baina di antara. Al kalimah Kata, kata, wasurah gambar, dan gambar, wa-nya dan ya, dan gambar, al munasibah yang sesuai. yang sesuai ya. Jadi sambungkanlah antara kata dan gambar yang Gambar yang sesuai. Iya. Oke, perhatikan gambar yang pertama ini kanan atas, gambar perempuan. Ini ammun atau ammah? Ama. Ammah. Kenapa ammah? Itu nggak, sukunya nggak ditulis ya, benar. Apanya? Biasanya kalau kasro, kalau fathah nggak ditulis. Garisnya ya. Oh, enggak masalah, enggak apa-apa. Tulis juga ini mungkin ya. Ammah, kenapa ammah? Kenapa ammah? Bibi dari Perempuan. Iya, karena perempuan. Nah, ammah itu karena perempuan, ada tambar butohnya ini ya. Baik, kalau ini yang bawah gambar laki-laki berarti am. Iya, am ini ya. Nah. Baik, yang bawah. Bawah, anak kecil perempuan nih ibn atau ibnah? Ibnah. Ibnah itu ya. Ibnah artinya anak perempuan. Berarti yang bawah ini Teman butohnya. ibn. Ibn. Nah. Baik, gambar kiri atas. Gambar pemandangan nih yang ada bingkainya itu syajarah atau surah? Surah. Surah. Nah, surah itu artinya foto atau gambar ya, itu surah namanya. Berarti yang bawah ini apa? Pohon. Pohon. Mana pohon? Syajarah. Nah, syajarah. Baik. Kiri bawah gambar yang ada tulisan Al-Arabiyah baina yadaik. Ini tabibah atau muallimah? Alimah. Muallimah. Nah, berarti yang bawah apa? Tobibah. Tabibah. Ma makna tabibah? Dokter. Dokter perempuan. Kalau muallimah? Pengajar guru perempuan. Guru perempuan. Nah, pengajar atau guru perempuan. Mafhum, ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. Mafhum ya? Jadi tidak ada pertanyaan? Oh, masya Allah. Berarti udah pada pintar semua nih ya? Ini antara mengerti dan nggak mengerti. Mengerti sampai situ. Baik. Ya. Kalau udah kita teruskan ke hiwar selanjutnya. Ini ada hiwar lagi nih ya. Al-Hiwar. Salah. Iya, sekarang al-hiwar as-salis. Dengarkan suaranya ya. Ini setiap hiwar ada suaranya. Dengarkan suaranya. Seperti tadi, dengarkan dulu. Tutup mic-nya. Ya, mic-nya ditutup biar tidak tergantung suara. الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Dengarkan sekali lagi. الوحدة الثانية. Perhatikan tulisannya ya. الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Sekarang ikuti tanpa mic. Mic-nya ditutup aja. Ikuti, mic-nya tutup aja. انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله
Allahu akbar. Allahu akbar. أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Hayya bina. Baik. Sekarang ikuti, dibuka mic-nya. Ikuti, dibuka mic. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس 12. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. نعم أيوه. هذا أذان الفجر. Fajar. نعم. Fajarul Fajar. الله أكبر. الله أكبر. أيوه. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ أيوه. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. نعم. سعد في الحمام يتوضأ. يتوضأ. نعم. وأين سعيد؟ يا. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. نعم. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. نعم. وأين سعيدة؟ وأين سعيدة؟ نعم. سعيدة في المصلى تصلي. يا. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ يا. أين المعطف يا سعد؟ نعم. أين المعطف؟ Saatnya nggak ada ya. هذا هو المعطف يا والدي. Ya. هذا هو المعطف يا والدي. نعم. Terus. وأين النظارة؟ نعم. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. نعم. هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا. Nah. Ya, coba sekarang ikuti ya, ikuti Ana. Jelaskan suaranya, coba. Hadza adzanul fajr. Ayo. Hadza adzanul fajr. Nah, hadza adzanul fajr. Ya. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aina al-aulad? Aina al-aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil amami yatawadda. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil amami yatawadda. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id?
Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil Quran. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil Qurfati yaqra'ul Quran. Nah, wa aina Sa'idah? wa Wa aina aina Sa'idah? Ini Sa'idatu domahnya satu ya, bukan dua. Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? aina Al-Muftah. Aina al-mi'taf? Al-Muqtaf. Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. hadza huwa al-Muqtaf. Ya walidi. Walidi. Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Ya walidi. hadza Hadza huwa al-Muqtaf. Ya walidi. Nah. Wa aina an-nadharah? Aina an-nadharah? Wa aina an-nadharah? Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. 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 Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Nah, baik. Coba Ana sekarang baca dulu sendiri ya, kemudian kita praktek. Dengarkan bacanya seperti ini. Hadza adzanul fajr. Ini kalau tidak tahu harokatnya kasih tahu ya. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini salah nih ya. Allahu, ini salah, bukan dhamma. Ya Allahu akbar. Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu, ingat ya, ini domahnya satu, bukan domah dua. Sa'idatu fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Hadha huwal mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Gitu. Bisa? Bisa ya? Coba sekarang kita praktek. Kita balik sekarang. Pak Satri dengan Pak Dedi, silahkan. Pak Satri duluan. hadza adzanul fajr. Allahu akbar. Allahu akbar. Aina aula? Ainal aulad? Ainal aula? Sa'du fil amami yatawaddo. Wa aina Sa'id? Sa'idu fil Sa'idun. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina mi'taf? Hadza huwal mi'taf ya walidi. Ya walidi. Ya walidi. Wa ainan nadharah? Hazihi hiyan nadharah ya walidi.
Hayya bina. hayya bina Ilal masjid. hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Na'am. Ahsantuma. Terus Botias dengan Bulenggo silahkan. Hada adanu fajr. Hada adhanul fajr. Hada adanu fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal awal Sa'bun. Fi hammam yatawaddo. wa aina sya'id Sa'idun fil Durfati. Sa'idun fil ghurfati yaqra'u Qur'an. wa aina sya'idah Sa'idat. Sa'idatun fi musalla tusolli. aina miftah Hadza wal mi'taf ya wali Ya. Na'am. Ya walidi. ya walidi. wa aina nazarah wa aina nazarah Hadhihi hiyan nazara ya walidi. hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Na'am. Ahsantum. Ya. Ini keluarnya antara al-um wal ab. Ma mana al-um? Ibu. Nah, al-ab, Apa tuh? al-abu, al-ab apa? Oh, abu, bapak. Bapak. Nah, jadi ibu dan ayah gitu ya. Ini antara hiwar antara ibu dan ayah. Baik, coba kita lihat di sini al-wahda as-saniyah masih bab 2, al-usrah, ad-daras as-sani asyar. Pelajaran ke 12. Al-hiwar as-salis, ini hiwar ketiga. Unggur wastami wa a'id. Lihatlah dan dengarkanlah dan ulangi. Ingatnya kata-kata ini selalu muncul. Ini al-um. Al-um jamaknya kemarin ummahat, itu sudah ya. Kemudian al-ab jamaknya aba itu. Tapi kata al-um, hadza adhanul fajr. Ma makna hadza? Ini. Nah, adzan. Adzan, iya adzan ya, makanya bukan adzan. iya bukan azan ya, bukan azan tapi adzan, za pakai za. Nah, Oh, ada. ya jadi adzan mengucapannya gitu, bukan sekarang azan duhur, bukan azan tapi adzan. Nah, Ada. iya. Jadi hadza adzanul fajr. Apa artinya? Sekarang azan Ini. Salah. ini azan fajar. Iya, ini adzan subuh. Ini adzan subuh. Fajar itu fajar ya, fajar subuh artinya. Baik. Kenapa menggunakan hadza bukan hadhihi? Karena Apanya yang laki-laki? Laki-laki azan fajar. Fajar. Iya. Adzan ini adzan apa? azannya nggak ada tamar. Naam, adzannya tidak ada tamar buto, jadi termasuk ke mudzakkar gitu ya. Termasuk ke mudzakkar. Jadi pakainya apa? Hadza gitu ya. Nah, pakainya hadza. Jadi hadza adzanul fajar artinya ini adzan fajar, adzan subuh gitu ya. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa artinya? Allah maha besar. Allah Iya, Allah maha besar, Allah maha besar. Perhatikan kata akbar. Kata akbar ini disebutnya dalam bahasa Arab disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi misalkan lebih besar, lebih kecil, apa bahasa Indonesianya itu? Perbandingan ya? perbandingan. Oh iya. Perbandingan ya? Iya. Wazannya begini. Wazannya begini.
Kita tulis ke atas sini ya. Jadi wazannya itu afdol. Afdolu. Gitu ya. Afdolu. Maksudnya apa? Wazannya begini, bikin kayak begini. Jadi seperti akbar sama dengan ini, akbaru. Gitu ya. Artinya lebih besar. Kalau lebih kecil berarti apa? Asgoru. Gitu ya. Asgoru apa? Asgoru ini artinya lebih kecil. Asgor, ya dari kata-kata sogir ya. Sogir kecil, kalau lebih kecil asgor gitu. Lebih Sirkun kecil. asgor. Apa? Sirkun asgor. Itu ya. Syirkul asgor. Artinya apa? Sirik kecil. Sirik kecil, maksudnya sirik kecil itu sirik ringan gitu ya. Sirik ringan itu maksudnya sirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Itu. Namanya syirkul asgor. Nah, jadi asgor ini lebih kecil, akbar berarti lebih besar. Gitu ya. Nah. Jadi Allahu Akbar, tapi ingat ketika digandengkan dengan lafaz Allah, bukan Allah lebih besar, bukannya, tapi maha. Maksudnya apa maha? Maha itu artinya nggak ada yang di atas maha, itu maksudnya. Paling, iya. 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 Itu kalau digandengkan dengan lafaz Allah ya. Tapi kalau digandengkan dengan benda, itu lebih besar artinya. Misalkan al-maktabu, nah misalkan ya. Al-maktabu akbaru minal kitabi. Misalkan. Minal kitabi. Apa ini artinya? Meja lebih besar dari buku. Nah, gitu, meja lebih besar dari buku. Kalau dibalik, misalkan buku lebih kecil daripada meja, berarti bahasa Arabnya apa? Al-kitabu. Naam. Sahih. Iya, sahih. Al-kitabu asgharu, gitu ya. Naam. Asgharu minal maktab. Minal maktab. Maktabnya apa harokatnya ujungnya? Maktabu, maktaba. Maktaba, meja. Iya, maktabu atau maktaba. Domah atau fathah? Oh, maktabu ya. Apa? Dan kita belum belajar di sini ya. Maktabu ya Ustaz. Kenapa maktabu? Karena menunjuk ke meja itu ya. Kalau maktaba? Maktaba itu umum ya. Nah, kita belum belajar ini ya, nanti insya Allah kita. Nah, kita akan belajar nanti ada huruf-huruf jer namanya. Jadi setelah huruf min, ini jer ya. Setelah huruf min, nanti harokatnya itu harus kasroh. Jadi al-kitabu asgharu minal maktabi. Gitu ya. Nah, sama ini juga al-maktabu akbaru min, ada minnya lagi. Makanya kasroh minal kitabi. Nanti insya Allah di nahwu ini ya. Kita belum belajar. Tapi berarti akbar ini menunjukkan lebih gitu ya, lebih. Kemudian ainal aulad. Aina mana aina? Dari mana ya? Di mana? Oh, di mana ya? Iya, kalau dari mana min aina ya. Kalau aina saja di mana? Aulad apa aulad? Aulad itu asalnya dari kata-kata waladun. Waladun jamaknya apa? Aulad. Aulad artinya apa ini aulad? Anak. Anak-anak. Nah. Iya. Anak-anak ya. Aulad itu walad ya. Perhatikan nih, wawunya nggak ada alifnya nih. Jadi kalau tulisannya wa lam dal berarti waladun. Tapi kalau ada alifnya wa alif lam dal itu berarti bacaannya walidun. Kalau waladun artinya anak, kalau walidun artinya ayah. Hati-hati ya, jangan kebalik. Terus Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun ini Sa'ad, nama orang ya, Sa'ad. Fi di. Fi artinya di.
Hammam, apa hammam? Hammam jamaknya, apa jamaknya? Siapa yang tahu? Al-hammamat. Ini ya, al-hammamatu. Mandi. Kamar mandi, betul. Nah, itu sambil dilihat ya kamusnya ya. Ada di situ. Kamar mandi. Nah, silakan sambil dilihat kamusnya ada. Kamar mandi, hammamat. Kemudian yatawaddo. Nah, yatawaddo artinya apa? Berwudu. Nah, berwudu. Kita tulis berwudu saja dulu karena belum masuk ke huruf. Berwudu. Yatawaddo artinya berwudu. Jadi Sa'dun fil hammami yatawaddo artinya Sa'ad di kamar mandi sedang berwudu. Kemudian wa aina Sa'id, apa artinya? Di mana Sa'id? Iya, dan di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id fi apa fi? Di al-ghurfah, apa ghurfah? Ghurfah jamaknya al-ghuraf gitu ya. Ruang tamu ya. Al-ghuraf itu umum. Al-ghurafu ini jamaknya ya, artinya ruangan. Ruangan. Iya. Ruangan. Iya. Iya. Jadi Sa'id di ruangan, yaqra'u artinya apa? Sedang membaca. Iya. Sedang membaca. Sedang membaca Al-Quran ya, bahasa kita. Jadi Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Quran, Sa'id di ruangan sedang membaca Al-Quran. Mafhum? Mafhum ya. Terus wa aina Sa'idah, apa artinya? Ya, dan di mana Sa'idah, dan Sa'idahnya domahnya satu ya, Sa'idatu, coret tuh yang domah 2. Ganti dengan domahnya 1, Sa'idatu bukan Sa'idatun. Kemudian Sa'idatu domahnya 1 juga, ganti fil musalla. Apa mana musalla? Musola. Apa musalla? Tempat salat itu musalla ya. Nah, jamaknya al-musalla, jamaknya al-musallayat. Iya. Itu jamaknya ya. Al-musallayatu artinya tempat sholat. Kemudian tusolli. Kalau tusolli tadi di atas sudah ya, shalla yusolli gitu. Shalla yusolli artinya sedang salat. Ini tusolli sedang salat ya. Ini tusolli artinya sedang salat. Baik. Jadi Sa'idatu fil musalla tusolli. Jadi Sa'idah di musalla sedang salat. Kemudian ainal mi'taf, aina mana aina? Di mana? Sudah ya. Al mi'taf jamaknya apa mi'taf? Al ma'atif itu jamaknya ya. Ini jamaknya al ma'atifu. Artinya apa? Jaket. Artinya jaket. Di ainal mi'tab, di mana jaket? Hadza huwal mi'tab, ini dia jaketnya. Gitu ya. Ini dia jaketnya. Di hadza huwa artinya ini dia. Ini dia
jaketnya. Ya walidi, apa ya walidi? Wahai. Wahai walidi, ayahku. Nah, gitu ya. Jadi hada huwal mi'taf ya walidi. Ini jaketnya wahai ayahku. Kemudian wa ainan nadharah. Wa aina tadi dan di mana? Nadharah, mana nadharah? Apa nadharah? Jamaknya apa jamaknya? Jamaknya dulu an-nadharat itu ya jamaknya. Jamaknya an-nadharat. An-nadharat. Ini artinya kacamata. Iya. Kaca mata. Ya, wa aina an-nadhara artinya dan di mana kacamata? Hadhihi hiyan nadharatu. Ini dia kacamatanya. Ini hadhihi hiya artinya sama, ini dia. Cuman ini untuk muannas. Jadi artinya ini dia. An-nadharatu kacamatanya. Ya walidi wahai ayahku. Kemudian hayya bina. Hayya bina mari kita artinya ya. Hayya bina artinya mari kita. Nah, mari kita. Ilal masjid. Nah, mari kita. Ila apa ila? Ke. Ya. Ila ke. Masjid jamaknya apa masjid? Al-masajid. Iya. Al-masajidu. Ini jamaknya ya. Jamaknya masjid al-masajidu. Artinya masjid. Masjid itu artinya tempat sholat, tempat sujud ya. Itu arti dasarnya secara bahasa. Jadi hayya bina ilal masjid, mari kita ke masjid. Hayya bina, mari gitu ya. Sa'ad dan Sa'id, mari. Mafhum? Ada pertanyaan? Insyaallah mafhum ya. Nah. Tidak ada pertanyaan? Maaf ya, nggak apa-apa ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita satu halaman lagi nih, yang ini. Mufradatnya. Kita bereskan sampai sini ya. Apa? 33 ya. Nah, halaman 33. Halaman 33 satu lagi ya. Ini mufradatnya sama aja dengan barusan. Oke, coba dengarkan suaranya dan ikuti. Dengarkan suaranya dan ikuti. الدرس الثاني عشر المفردات Kita ulangi lagi. الدرس الثاني عشر المفردات Nah, العرض انظر واستمع وأعد coba ikuti. مسجد Ayo. Masjid. Masjid. Nah, مصلى musalla. القرآن Al-Qur'an. Nah, هيا بنا hayya bina. Hayya bina. نظارة Nadhara. Nah, معطف mi'taf. Mi'taf. Nah, غرفة ghurfah. Ghurfah. حمام Hammam. يتوضأ Yatawadda. Tawadda. يقرأ Yaqra. يصلي Yusalli. أم أب Ab. أذان
Adzan. Adzan. الفجر Al-fajr. Fajr. أولاد Aulad. Aulad. ابن Ibn. Nah, jadi masjid ini artinya ya. Tadi udah jamaknya. Kemudian musalla tempat salat tadi ada jamaknya sudah. Al-Qur'an kita sudah tahu. Hayya bina, mari kita. Nadzara ini nadzara. Ini nadzara. Mi'ataf ini mi'ataf. Jamaknya tadi udah. Ghurfah ini ruangan ya. Ghurfah. Hammam kamar mandi. Yatawadda sedang berwudu. Yaqra sedang membaca. Yusolli sedang salat. Ibu. Ayah. Adzan Al-fajr fajar subuh. Aulad anak-anak. Ibn anak. Ibn anak laki-laki. Aku ada pertanyaan di sini? Hurfa apa dari bahasa ruangan ya? Ruangan, nah. Ghurfah ruangan umum ya. Umum Ya, ya. nanti kalau ruangan tamu tinggal ditambahin ghurfatul julus. Nanti akan ketemu kita. Insyaallah. Oh, hurfa. Oke, coba sekarang nih tadrib latihan. Sil bainal kalimati was surah al munasibah. Sil sambungkanlah Sambung. bainal kalimah antara kata was surah dan gambar al munasibah yang Yang sesuai. Nah, gambar pertama ini kemana? Yaqra. Yaqra, sahih. Yaqra. Gambar kedua Yatawadda, na'am, sahih. Gambar ketiga Al-Qur'an. Al-Qur'an, na'am. Sahih. Gambar keempat Nazar. Nadzarah, sahih. Gambar kelima Masjid. Masjid, na'am. Gambar keenam Ghurfah, na'am. Gambar terakhir Mi'ataf, na'am, gitu ya. Mafhum? Oke, ada pertanyaan silakan. Nanti pekan depan kita tinggal prakteknya. Ada listening dulu di pekan depan ya. Baru praktek. Dan nih hewannya kita sudah selesai nih ya. Jadi bab 2 hewarnya sudah selesai sampai hewar ketiga. Nanti pekan depan ada listening, kemudian praktek hiwar. Seperti bab 1 sama. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ini masih bentuk tunggal semua ya Pak Ustadz ya? Iya, bentuk tunggal. Tunggal. Silakan. Ada pertanyaan? Mafi, tidak ada? Tidak ada ya? Cukup? Cukup kan? Cukup ya? Cukup ya, udah capek ya? Belum Ustadz ini memang Masalah kita ini belajar bahasa Arab termasuk yang paling lama ya, 2 jam gitu. Insyaallah. Bagus 2 jam ini minimal itu 2 jam belajar bahasa Arab gitu. Cuman iya kalau Itu nggak nyangkut Pak Ustaz. iya. Kalau 1 jam itu nggak terasa. jam terlalu pendek. Iya. Nah, Iya. 2 jam betul. ya, sedang 2 jam ini pas nih. Jadi kita bisa leluasa menjelaskannya, bisa leluasa belajarnya, bisa leluasa, alhamdulillah. Berarti sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah pekan depan kita teruskan ke listening dan praktek hiwar semuanya. Tandain silakan halaman 33 hari ini, bab 34 pekan depan. Cukup ya? Ya, udah kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.